मुहतरम सामईन, मशरानों के शरानों, नौजवानान उठो और बदे हुआ इलाका की समूंगा आवाज और इनको क्वेंटमेंट क्योंकि जगत अख्तर कुर्बानी खुशालैया व अजीम अमल रवान दे जदिल हज्जी मिया शुरू शुविदा औदाय व अजीम मुकला खाई गिदासी जिद कुर्बानी द मसाइलो और द कुर्बानी द अजीम सुन्नत द पस मंजर मुतअल्लिक योजू खबर आरस ग्रामी कदर हजरात द टोलोना अव्वल दा खबरा जहन की
खोदल जरूरी थी जिधर अख्तर का मौका बांधी दा अजीम इबादत जब कुर्बानी बचा बांधी वाजिब थे बचा बांधी जरूरी थे लाजमी थे और जब अजीम अमल जब कुर्बानी तरीक़े कार थे बदी बांधीजान को हकूल दी कुर्बानी दादा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त ना दा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत ला रवान थी तमाम अंबिया को इख्तियार करे थे और आखिर की आकाए नामदार फख्र मौजूदात सरवर कायनात हादी आलम अहमद मुज्तबा शाहिद शाही कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम का सुन्नत अपना करे दे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवाब ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वे तमाम अंबिया कुर्बानी बचा बांधी वाजिब था क्या मसला जहन की कुर्बानी का हर बचा बांधी वाजिब था जितना सारा ज़कात निसाब मौजूद हुई 7.5 तोला सोना या 7.5 तोला सोनी नकदियत रकम सर मौजूद हुई ते साहिब निसाब हुई बदबाले हम कुर्बानी और अगर चार सरची 7.5 तोला सोना पुनिष्ठ दे लेकिन 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी धनन सबा कीमत सर मौजूद है बदबाले हम कुर्बानी या ये उतरे दे जैसे ना हो 52.5 तोला चांदी निष्ठ दे लेकिन पूर की वरसरा नकदियत मौजूद है और बकूर की इजाफी दासी आसबाब दासी सामान मौजूद है कि पकाल की हकीकता जब जरूरत न पड़ेगी देवा दखल नकदियत और दाटूल कपूर हम सामान कम पकाल की उम्र पकाल नाराजी नदी कीमत राजा की दाकी 52.5 तोला चांदी नदी कीमत को रसीदलो बदबाले हम कुर्बानी वाजिब या ये थोड़े दासी थे सिद्ध सरा सोना बिल्कुल निज तोला वसरा सोना दा बाकी चांदी दा वसरा नकदियत को सर मौजूद थे नदी सोनी नदी चांदी और नदी नकदियत दाची राजम की और नदी मिकदार 52.5 तोला चांदी कीमत को रसीदी बदबाले हम कुर्बानी ये खबर अदा करते हैं कि की बात अलग क्या मसला है कि कुर्बानी का हर बचा बांधी वाजिब अदा ची बचा बांधी ज़कात वाजिब पर मुझे की ही चकनिष्ठ ठीक था कि बचा बांधी ज़कात फर्ज भी बद बांधी को कुर्बानी पर वाजिब था लेकिन क्या जरूरी था
كده سره بالفرض وتولي بنزبولي يا دريتولي يا يوتولا سونمي اول درجه كم من نفسيتم تكتب في سامان وتركوا کی اضافی موجود ہوئی او د دې قیمت سړي بابر توله چارځي چرسي په پدې باندې اگر چې زکات ور دي نشته ده لیکن قرباني کې چې کوم دی بیا هم نشته دا لازم نه ده چې بچا قرباني کیږي نو په دې باندې د زکات هم خاطر نه دا لازم ها دا لازم ده چې بچا باندې زکات کیږي د باندې د قرباني اوس مسله باندې کوي چې بچا باندې زکات کیږي دا لازم ده چې په دې باندې قرباني هم واجب وي لیکن دا ضروري نه ده چې بچا باندې قرباني واجب وي په دې باندې زکات هم واجب وي دا اوس پر باندې څه دی حج اوس راشي دي قرباني چې بچا باندې واجب ده دیو په قرباني کې کوم یو ساروي تبع کوي د شریعت مطهره مونږ یو څو قسم ساروي خودلې دي ګډا ګډ چيله وا وای میخا سندا او اوفا دې پنځه قسم ساروي باندې قرباني کیږي او د دې نه علاوه چې هر څومره قیمتي ځناور ولې نشي شریعت مطهره ته هغه اجازه نه ورکړي اگر که د هغه قیمت کړو او روپۍ ولې نه قرباني به هغه باندې نه لکه هرني ولا هرني چې کوم دې قیمتي ځناور ته ساروي دي چې کوم دې یو قیمتي شی وي چې هغه نه مشکوزي ساروي کې د ټول قیمتي ساروي دي او حلال هم دي لیکن قربانی دې کې شریعت اجازه نه ورکړي او قیمت یې نه زیات زکات به قیمت نه قربانی صرف او صرف مطلب پنځو قسم سارو باندې کیږي شریعت مطهره دې اجازه ورکړي دي او د دې نه علاوه په بل اسلامي باندې قربانی نن سبا یو عام بل مسله چلیږي او ډیره غلطه چلیږي د هغې د اصلاح هم ضرورت بعض د دین نه ناواقفه خلکو چې د دین سره یې هیڅ تعلق نه وي د قرآن او د حدیث د سمج او د فهم هیڅ خوی او دوی پکې نه وي خپل طرف نه چې کوم دی دا مسایل بیانوي چې یاره کوم قرباني تاسو کوئ دغه قربانای پیسې چې کوم دې د قربانای هغه یو غریب تور کې ډېر ثواب موموشي د قربانای په دې باندې د قربانای پیسې چې غریب فقیر تور کوي د ثواب موموشي دا مسله بالکل غلطه ده دا بالکل حرام او ناروا ده چې هر څوک دا مسله کوي قرباني چې بچا باندې واجب ده تر څو چې د قرباني نه وکړي د ساروي بنا دلیل په حق لري د واجب او د ذمہ د دې انسان د مرینا خلاصي جنا دې د واجب او د دې ذمې نه چې کوم دې پاره کېدل نشي چې هر څومره پیسې په فرض قرباني چې کوم دې مسل زره باندې کیږي او د یو کس چې کوم دې شل لک روپۍ د الله پر رضا باندې ورکړي او قرباني په واجب او قرباني نه کړل دې ګناهګار دی الله تبارک وتعالى د دې واقعه کوي دې دنیا کې هم مجرم دی او آخرت کې هم دې لپاره دی شریعت دې مطهره چې موږ ته کوم احکامات وګورئ دي هغه باندې بالکل من وعن موږ عمل کوو د شریعت مطهره په احکاماتو کې د خپل عقل اصول سلول د دې موږ شریعت مطهره قطعا اجازه نه دی لہذا که یو سړی د ځان نه روغان جوړ کړي او ځان ته چې کوم دی ډېر هوښیار وایي ځان ته ډېر سمجھدار وایي او ځان ته ډېر پوه وایي او ځان ته چې کوم دی ډېر عالم وایي او مسله دا ده چې د قربانۍ په ځای باندې که دا باندې قرباني واجبه وي دا پیسې که ته غریب ته ورکړې نو ستا به ثواب وشي ذمه به دې فارغ وشي بالکل ستا ذمه نه فارغېږي او ته عند الله مجرم
राशि जी क़ुरबानी दा अजीम अमल जब सीधा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत से जदी क़ुरबानी पस मंजर से दे हदी बांधे वाले खबर करो और बिया बच में दे बयान आखिर की जो हदीस बयान में इंशाअल्लाह द क़ुरबानी की इब्तिदा कम वक्त नशविदा द क़ुरबानी की इब्तिदा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिंह शविदा कुरान करीम बमहत इब्नु रब जुल जलाल क़ुरबानी पस मंजर तरफ का कुरान करीम पाया उनकी इशारा फरमाई मखिद की इंशाअल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिकला कल कौम और अपनी कबीली का दावत वरकूलू 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 और कल कौम और कबीला की इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांधे लखल खुरई हजरत लूत अलैहिस्सलाम और लखल बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लावल चा ईमान लानो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जगह वक्त के कुल कौम का क्या इरशाद फरमाया वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल कौम द ईमान रावल नमायूस सो कुल कौम तवे ले जमा कोमा यकीनन सासु नतुन केमा हागा तरफ का तकम तरफ से अल्लाह तबारक व तआला माता हुक्म करे थे कुल कौम के हुए तासु कमा बांध ईमान रानोड़ो लिहाजा जस्ता सुप्रीदम तकल कौम प्रेगदम तकल कबीला प्रेगदम तकल यारान दोस्तान प्रेगदम तकल किले उरिस प्रेगदम और अल्लाह तबारक व तआला दरजा का हागा तरफ कदम तकम तरफ से रब जुल जलाल माता हुक्म के शान चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कल खुरए हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौन नदान सरकड़ल और जगरात को मुख्तलिफ इलाकों बांधे राजी रेदल आखिर शाम करावा केला शाम करावा रसीदल दौरान की वीरवे जमाना के रशेवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लड़ी अपनी बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से औलाद न ब्याकल के हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीशवला जिस शमदशवी मा ज बाचपनशवी मा जमाना द इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद न कीगी जो फिरौन मिस्र बदी सफर की द इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहबल लू हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खिदमत दबारा होती दादा हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खादिम हुआ लेकिन किला जी द इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेशवा कि जमाना खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद न कीगी मुख्तल का खादिम है कल खावन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हदिया करला इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगी अपनी बीबी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरा निकाह केलची इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरा निकाह करला दुनिया इधर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ और खुदा कि खुदाया माता उसने एक सालेह औलाद कुरान करीम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र इरशाद फरमाई वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन
इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ खुदाया माता नेक सालिह औलाद अल्लाह फरमाई माता खपल हबीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कबूल करला और इब्राहिम अलैहिस्सलाम था गयो नेक सालिह बुरबारा उखियार समझदार बच्चे खुशखबरी हुआ फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाए मुझ इब्राहिम अलैहिस्सलाम था दयो समझदार बुरबारा यो आलिम यो उखियार बच्चे खुशखबरी वर्कला इब्राहिम मुंडा था यो नेक सालिह बुरबारा और समझदार बच्चे से कम दे रखो मुंडा दस्ता बच्चे खुशखबरी दे चुनांचे द इब्राहिम अलैहिस्सलाम द हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब ज़ुल जलाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़ीरो दुआगान ढेरो अरमानिनो ढेरो आरज़ूगान नफस से कम दे बराता यलची इस्माइल अलैहिस्सलाम रिवायात की राजी ची त्याग लखका वसु शकल दखल प्लार सरा लाते वसु दखल प्लार लासुना और मटी उगरती दखल प्लार सरा दखलूरा तलो काबिल शु इब्राहिम अलैहिस्सलाम قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين इब्राहिम अलैहिस्सलाम यो हो कतलो हो बिदाओ कतलो सीधे बहूत के खपल बचे दफाकू अलालो गलती राबासी दो खपल बची इस्माइल अलैहिस्सलाम के खपल को बयान कुछ बचिया मां खुदा से खूब करते थे रिवायातों की राजी जी हिदाहूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरिसल कतल और द अंबिया अलैहिस्सलाम खूब दादा अल्लाह तबारक व तआला तरफ में वही भी नबी का दादा अल्लाह तबारक व तआला तरफ में यो जिसम हुक्म वाली बिल भी नबी का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आशो कि अल्लाह मा तरदी खबर हुक्म कई सीधा अल्लाह की जिगर जिंदगी सुकून जिंदगी आराम जिंदगी राहत और फरहत तखबली जिंदगी का खुशहाली भी सिकम दे जब थका और तो मराई बांधे चाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीदो पर ये खबर आया कि जमा बच्चे इस्माइल धीर होशियार थे धीर समझदार थे अल्लाह ने तब बचपन की नींद समझ और फहम कर करे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दखल यदि खूब जिक्र खपल खूब बची इस्माइल अलैहिस्सलाम रिवायातों की राजी की रब ज़ुल जलाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इस्माइल अलैहिस्सलाम द ज़क्र हुक्म से खूब की वरकूलो मुफक्कारा बांधी वही वली करा दे जवाब दादे कि रब ज़ुल जलाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक खूब बजरिए सरा था वही जिक्र हो लेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान से पारी इताअत शारी द अल्लाह तबारक व तआला द फरमानबरदारी मुजाहरा रब ज़ुल जलाल पूरी दुनिया बख्कार की कि इब्राहिम जमा हाग महबूब बंदे सिकल तक जमाना तरफ न हुक्म मिलावीगी और द खूब बजरिए सरा हुक्म मिलावीगी द खूब बजरिए सरा चिकन हुक्म मिलावीगी तो कहा है कि इन
انساني فطرت لپاره د شک او د تردد چې کوم دی لاره ووي چې کېدای شي د دې دا مطلب وي. ابراهیم علیه السلام ته د خوب په ذریعې سره حکم ملاویږي. الله تبارک وتعالی دنیا ته ښکاره کوي چې زما حبیب ابراهیم علیه السلام زما دومره اطاعت شواره، دومره فرمانبرداره و چې د خپل بچي د ذبح حکم مې ورته خوب کې راولېږدو. ته چې کوم دی د هغې نوم ترې وکړو د خپل بچي د ذبح لپاره په کوم حکم کې چې دلته په کوم خوب کې چې دلته حکم شوی و د په هغې باندې هم عمل وکړو او د الله تبارک وتعالی د حکم نه چې کوم دی ګودرداري کې زیان نه کړي. الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام اطاعت شعاري، د ابراهیم علیه السلام فرمانبرداري، د ابراهیم علیه السلام جان سپاري په پوره دنیا باندې ښکاره کول غوښتل چې ابراهیم علیه السلام زما داسې دی کنده ځکه یې ورته چې کوم دی د خوب په ذریعې سره دا حکم راوړي. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچي اسماعیل علیه السلام ته دا خوب بیان کړو، اسماعیل علیه السلام خپل خوب پلار ته جواب کې څه وایي؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابا جان کوم خوب چې تا کتلی دی ستا خوب خو د الله تبارک وتعالی له طرف نه تا ته وحي ده. ستا خوب کتل خو هغه د الله تبارک وتعالی له طرف نه تا ته حکم دی. ابا جان ستا خوب کتل خو د الله تبارک وتعالی له طرف نه ستا ته چې کوم دی امر دی افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابا جان چې کوم حکم تا د الله کړی دی ته تیار شه، ستا بچی اسماعیل چې کوم دی تیار دی د حکم منلو ته خپله تیاري چې کوم دی وکړه د الله تبارک وتعالی په حکم باندې چې کوم دی عمل. دی آیت کریمه کې قال یا ابت افعل ما تؤمر د ابراهیم علیه السلام د جان سپارۍ د الله تبارک وتعالی حکم ته سړي تسلیم هم کېدل خو چې کوم دی واضحه دي، لیکن رب ذوالجلال دی آیت کې د اسماعیل علیه السلام صبر، د اسماعیل علیه السلام جذبه جان سپاری، د اسماعیل علیه السلام عاجزی اور انکساری طرف ته هم اشاره فرمایله چې اسماعیل علیه السلام صرف خپل پلار ته دا ونه ویل چې ابا جان بس دا کار وکړه، بلکې ورته وویل ابا جان دا کار وکړه څه په تسلۍ سره وکړه، د الله حکم دی دا ته زما د ذبحې ته تیار شه، ستا بچی اسماعیل تیار دی. او ابا جان دا زما کمال نه دی، یوازې زه د الله تبارک وتعالی په احکاماتو باندې عمل کوونکی نه یم، زما په شان د دنیا کې نور هم ډېر د الله په احکاماتو باندې عمل کوونکي شته. تکبر یې ونه کړو، لویي چې کوم دی ونه کړله. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. زر بچي ته به ما ومومې ای زما پلاره من الصابرین د الله په حکم باندې صبر کوونکو نه. مخکې بیا څه حالات پیش راغلل کله چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د لاس نه ونیولو او قربانګاه ته یې بوتللو، شیطان وزل حضرت ابراهیم علیه السلام کومې ته راغلو او ابراهیم علیه السلام ته کې دا وسوسه واچوله چې دا خو دا خوب کتلی و، د خوب کې خو چې کوم دی د شک او د تردد لاره وي، دا چې خامخا په دې خوب باندې عمل کولو نو نه عمل کولو لاره به دې فکر کړې وه، دا بچی خو تا ته الله په ډېرو ارمانونو باندې درکړی دی، دا بچی خو تا ته الله په ډېرو ارمانونو باندې درکړی دی، آرزوګانو باندې درکړی دی، ډېر دعاګانو باندې درکړی دی، ډېر وخت پس تا ته الله زوی درکړی دی، نو نیت هغه به خیر دی. ابراهیم علیه السلام به کاڼی راواخیستلو او
شيطان لعين بيشبهوش ان شاء الله لحشت وطبعا دي فمناك تجد جماعاتك مسائي كيجي ما دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا عمل الله تدمره وأخراغه الله أكبر كبيرا كتاب قيامة پوری دراتل مسلمانانو دپاره الله تبارک وتعالى د حج په موضوع باندې سنت ورنول چې څوک حج تلاشي د ابراهيم عليه السلام دا سنت پوره کوي کانی براتلی او رمی جمرات څخه دی کوي دا عمل الله ولې وفا کرامي قدر حضرات بیا چې کله ابراهيم عليه السلام د خپل بچی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ اراده وکړه قربانګاه ته یې بوتلو اسماعیل علیه السلام هم د الله حکم ته سر تسلیم خم شو الله لږ غور پکار دی جی لږ ورته غور پکار دی قرآن کریم کې رب ذوالجلال د دې امتحان سختۍ طرف ته اشاره کوي فلما بلغ معه السعي دا بچی اسماعیل علیہ السلام کله چې ورسېدو پلار سره السعي کوشش ته محنت ته د پلار ملاتړ شو د پلار شپې او لاس ورسېدل د پلار پوت په خپل شا باندې د اخیستو قابل شو دغه وخت کې الله حکم وکړي چې ابراهیم د خپل نیازبین بچی دی چې دې ذبح کړه او د دې مړای باندې چاله راکاږه او دا د الله تبارک وتعالى امتحان دې ځکه هغه بچی کوم بچی چې په ارمانونو باندې حاصل شوی دی هغه بچی کوم بچی چې په ارزوګانو باندې حاصل شوی دی هغه بچی کوم بچی چې په دعاګانو باندې ملاو شوی دی هغه بچی د کوم بچی سره چې د بچپن ټول تکلیفونه برداشت کړلی شي هغه بچی کوم بچی چې د زړه ټکړه ده د زندګۍ سکون دی د زندګۍ آرام دی د زندګۍ راحت او خوشحالي ده د هغې بچي په بدله کې الله حکم د ابراهیم خپل بچی ذبح کړه دا زما حکم دی امتحان ډېر سخت امتحان دی لیکن ابراهیم علیه السلام د غر په شان دی د الله تبارک وتعالى حکم منلو ته کلک ولاړ دی غر به د خپل ځینې وخوځېږي لیکن د ابراهیم علیه السلام په باره کې دا ناممکنه وه چې ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وګرځوي فلما أسلما وتله للجبين الله أكبر کله چې پلار او دوی دواړه د الله حکم ته تابع شو کله چې پلار او دوی دواړه د الله حکم ته رام شو کله چې پلار او دوی دواړه د الله حکم ته تیر شو پلار د زوی د ذبح اراده وکړله او زوی د خپلې قربانۍ اراده وکړله بیا کوم منظر پیش راغلو الفاظ نشته دی چې د دغې منظر کیفیت بیان کړي او دغه منظر پیش کړي روایاتو کې راځي چې کله ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام ماشوم لولو او ذبح کړي د یو مهربانه پلار د یو خوب پلار سترګې په خوب بچي باندې لګي د الله حکم نه راوګرځوي نه کوي چاړې لاس کې را خپل بچي د ذبح اراده کوي بچي په وړوکي زبان خپل پلار ته وایي اباجان کله چې ته ما ذبح کړې که نه نو ما کلک کلک وتړه اباجان ما کلک کلک وتړه دې دپاره چې په وخت د ذبح کې زه زیات ولټړ کېږم ما ته زیات تکلیف اباجان کله چې ته ما ذبح کړې یو خبره زما بله مې ځان سره ذهن کې کېږي اباجان
ځان سره ذهن کې کېده کله چې ته ما ذبح کړې نو خپلې کپړې زما د وینې نه بچ وساته هسې نه چې ستا په پاکو کپړو باندې زما د بدن وینه ولګېږي ابا جان زما په ثواب کې به کمی راشي چې ابا جان کله چې ته زما مور له واپس لاړ شي زما په مور باندې به زما سلام پیش کړي او ابا جان زما د ذبح نه مخکې زما کمیس پاک زما د وجود نه وباسه او کله چې واپس کور ته لاړ شي زما خوږې مور ته زما د کمیس ورکړه کېدای شي زما د خوږې مور په غم کې زما د کمیس په سنبالولو سره کمی راشي ابراهیم علیه السلام مهربانه پلار د الله حکم ته د غر په شان ټینګ ولاړ دی وړوکې بچې په وړه خوله وړوکې زبان باندې وړې وړې خبرې کوي ابراهیم علیه السلام ورته وایي اسماعیله بچیا ته څومره بهترین مددګار یې زما د الله حکم پوره کولو کې ابراهیم علیه السلام چاړه ایږدي د اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه چلوي چاړه کار نه کوي الله تبارک وتعالی حضرت اسماعیل علیه السلام د مرۍ او د ابراهیم علیه السلام د چاړه په مابین کې د پیتلو یو ټوکړه حایله کړې وه ابراهیم علیه السلام چاړه چلوي چاړه کار نه کوي اسماعیل علیه السلام خپل خوب پلار ته بیا وایي ابا جان د پلار د شفقت ډکې سترګې په زوی باندې لګي چاړه پلار سره لاس کې د الله د حکم نه روګرداني نه کوي او زه بچی یم زما په زړه کې تا سره محبت دی زما د محبت نگاه په تا باندې رګي ته چاړه چلې ځکه چاړه کار نه کوي ابا جان ما پوټه سمېده وه او بیا زما په سټ باندې چاړه راکاږه بیا به چاړه کار وکړي قرآن کریم کی رب ذوالجلال ارشاد فرمائے فلما اسلم وتله للجبین کله چې پلار او زوی د الله حکم ته تابع شو وتله للجبین الله فرمایي ابراهیم علیه السلام خپل دا بچی اسماعیل علیه السلام پر مخې راځي جبین عربی کی د تندیدي ساینون د ویل کېږي دې ته او دې ته او جبهه په عربی کی د تندیدي مخ ته ویل کېږي دې ته عربی کی جبهه ویل کېږي او دې ته چې کوم دی جبین ویل کېږي ابراهیم علیه السلام د خپل بچی اسماعیل علیه السلام چې کله دوباره راسملولو پړ مخې کړو د اسماعیل علیه السلام د تندید ساین دا د ځمکې سره ولګېږي چې کله ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي آسمان کې فرشتې چغې وهي الله اکبر کبیره ابراهیم علیه السلام خپل بچی رانیولی دی د الله د حکم نه روګرداني نه کوي د خپل بچي قرباني پیش کوي آسمان کې چغې فرشتې چغې وهي جنات هم چغې وهي پیریان چغې وهي فرشتې چغې وهي لیکن د الله حکم دی د پلار په اراده کې چې کوم ځای فرق نه راځي ځکه چې د الله حکم کله چې ابراهیم علیه السلام یا اسماعیل علیه السلام پړ مخې راسملولو او چاړه یې پرې راښکله جبرائیل علیه السلام رب ذوالجلال راولېږلو او جبرائیل علیه السلام دا آواز وکړو فنادیناه ای یا ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام پړ مخې راسملولو او بیا مې دوباره چاړه راښکله شاته نه ورته آواز وشو جبرائیل علیه السلام ورته آواز وکړو اے ابراهیم الله فرمایي قد صدقت الرؤیا اے ابراهیم تا خپل خوب رښتیا کړو
توبه تمنا ګانو مختلف یقینا دا د هغه د ذبح تمام کړو ایوکا لیکن الله دا نه مختلف چې ته دې رښتیا خپل بچی ذبح کړي الله دنیا ته دا خوښله چې زما بنده ابراهیم دا چې فرمان بردار بنده دی چې کله ورته ما بچی ورکړو په ارمانونو باندې او بیا د هغه د ذبح حکم مې ورته وکړو ابراهیم د خپل وړوکي بچي د ذبح کولو نه هم چې کوم دی انکار ونکړو او زما په حکم باندې لبیک انا كذلك نجزي المحسنين ابراهیم بچی مطلب حکوا الله دا نه غواړي د جنت تاګټ واخلا د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې رب ذوالجلال فرمایي چې د جنت تاګټ ذبح کا او د الله په بارګاه کې ستا د اسماعیل علیه السلام قرباني قبول شوله ستا بچی اسماعیل علیه السلام ذبیح الله وګرځېدلو داسې شوله لکه چې دا د خپل بچی د الله په حکم ذبح کړلو الله دا نه غواړي الله صرف او صرف نیت باندې فیصله کوي الله د انسان عمل ته ګوري ارادې ته ګوري چې الله په خپل امتحان کې کامیاب کړي بچی دې چې کوم دی پاتې شو او ثواب او اجرونه درته الله تبارک وتعالى دومره درکړي گویا چې دا د الله په حکم د خپل بچی ذبح انا كذلك نجزي المحسنين الله فرمایي موږ نیکوکارو ته بیا دغه رنګ جزا ورکوو دنیا کی هم خوشحال ساتو اور آخرت کی مرتهم بے مقام حالت مدا کول جی انشاءاللہ العزیز دغه بهتر په ورځ باندې د قربانۍ کوم عمل چې موږ کوو دا به د ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبح دغه عظیمې قربانۍ چې کوم دی یاد تازه کوو او د دې اجر او ثواب ډېر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لختې جګر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایي یا فاطمه قومي الى اضحیتک اے فاطمه پاتې ته ودرېږه د خپل قربانۍ څاروي سره ودرېږه د خپل قربانۍ څاروي ته ګوره کوم وخت چې دی ذبح کېږي فإن لك بأول قتلة تقطر من دمها أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. اے فاطمی کله چې ستا د قربانۍ څاروي ذبح کېږي الله تعالی په دې باندې دومره اجر درکوي کله چې ستا د قربانۍ څاروي ذبح شي لا د دې قربانۍ څاروي وینې ځمکې ته نه رسېدلي ستا مخکې دي ټول ګناهونه رب ذوالجلال معاف فرمایي دومره لوی اجر ثواب لا د څاروي وینه ځمکې ته رسېدلې نه ده الله به ستا مخکې ټول ګناهونه ډېر مهربان الله نه دی ډېر کریم الله نه دی ډېر ودود الله نه دی ډېر رحمان الله دی ډېر رحیم الله دی ډېر په موږ ګران الله دی زموږ خوږ الله دی بس د یو څو ضرورتونو خبره ده او چې د چا وس دی الله تبارک وتعالی د هغه په نیت باندې خبردار دی اراده خو شته که نه چې الله به سره کې قرباني به کوم الله تبارک وتعالی بها نه غواړي اللہ تبارک و تعالی بہانہ پڑی رحمت خدا بہانہ نمی جود رحمت خدا بہان نمی جود رحمت خدا بہانی جود دا اللہ رحمت دا دنیا نہ غواړي چې په دنیا الله د پښتنو الله به څنګه د خپل مهرباني در باندې کوي او الله به راځي چې نه رحمت خدا بہانہ نمی جود دا اللہ رحمت څخه دې بہانہ غواړي بس یہ انسان اړیکې صادق وي نیت وي خلوص وي لله نیت وي الله سره مینه وي رسول الله سره عشق وي بس دا کافي دی یو صحابي فرمایي حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک سے پوچھ گئی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ تا قربانی سے شیدی رسول اللہ ورته جواب کی فرمائی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام اے زمان صحابہ دستاسو د بلال حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت دے صحابہ بیا عرض کئی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الله جواب کې وایي بكل شعرة حسنة ستاسو په ساروي باندې چې څومره ویښته دي د هر یو ویښته په بدل کې الله تبارک وتعالی تاسو ته د دې قربانۍ د ساروي په قرباني کولو سره په هر ویښته بدل کې یو نیکي درکوي څوک شمارلی شي د ساروي په بدن باندې څوک ویښته شمارلی شي بې شماره نیکۍ الله قرباني کوونکي ته د خپلې قربانۍ په عمل باندې ورکوي صحابه بیا تپوس کوي فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کله باندې خو وړی وي د هغې د ثواب څه حکم دی یا رسول الله په ګډه باندې خو وړی وي هغه باندې خو ویښته نه وي د هغې د ثواب څه حکم دی رسول الله ورته وفرمایي بكل صوف من الحسنة بكل شعرة من الصوف حسنة رسول الله ورته وفرمایي په دې وړی کې هم نري نري ویښتې د ګډ په یو ویښته باندې هم رب ذوالجلال د ګډ قرباني کوونکي ته یو نیکي ورکوي ځکه چې کوم دې شریعت مطهره فرمایي چې د ګډ په قربانۍ کې د ټولو نه زیات ثواب چې الله بس درکړی درله حصې کې څو ګډان ځان ته راوړه اووه حصې کې اووه ګډان راوړه ځکه چې هغې ثواب زیات دي حصې کې زیات دي لیکن ټیک ده لیکن ثواب یې چې کوم دی زیات دی او غوښه یې چې کوم دی خوږه وي ها ستا وس نشته دی بس دومره ده چې قرباني کولی شي د ګډې ته بیا چې کوم دی په یو څاروي کې ځان نه حصه ونیسه اووه حصې دي یو څاروي کې چې کوم دی اووه حصې نیولی شي غوا غوی کې میخه سنډا کې اوښ او اوښه کې اووه کسان حصه نیولی شي اگر کې د دې عمر دوه کاله ولې وي کم از کم عمر د دې دوه کاله پکار دی دوه کاله که وړوکی کې غټ وي بعض خلک وایي لکه دا هډې وړوکی دی په دې کې د اووه کسانو حصه نه کېږي نه بس چې عمر یې پوره دی دوه کاله دی دوه ماخذې دی په دې کې د اووه کسانو چې کوم دی حصه کېږي ثواب په هر یو ته پوره ملاوېږي صرف دومره چې غوښه پرته کومې ملاوېږي بس دغه خبره ثواب پوره به درته ملاوېږي که وړوکی ها دا بېله خبره ده چې ته وایې یاره دا څاروی چې کوم دی وړوکی دی زه چې کوم دی غټ څاروی اخلمه هغه چې کوم دی څومره چې وي پکې اچي هغومره بګېږي بیا بیا به چې څومره پیسې زیاتې قرباني ورکړې نو هغومره ثواب هم زیاتېږي لیکن ستا فریضه ستا واجب عمل ستا نه چې کوم دی په دې باندې ثابتېږي ستا واجب عمل پوره شو چې د څاروي عمر پوره دی غوښه اخیستې اووه کسانو پکې حصه واخیستله اگر چې 100 کیلو نیولې وي اگر چې 100 کیلو نیولې وي خو چې عمر یې پوره دی بس ستا د قربانۍ ذمه چې کوم ستا نه اخیست ستا قرباني وشوله تا ته الله په دې باندې اجر ثواب د غوا او د غویي د میخې او د سنډا د دې عمر به کم از کم 2 کاله وي او د اوښ عمر به کم از کم 5 کاله وي او د ګډ او د ګډې د بزې او د چیلي عمر به کم سے کم 1 کال وي 1 کال ها که ګډه یا ګډ داسې وي چې د شپږو میاشتو نه عمر زیات دی د 1 کال نه عمر کم دی لیکن صحت کې برابر دی او چې ته دا د 1 کال نه کم عمر والا ګډ د 1 کال عمر والا ګډانو سره ودرې صحت کې د هغې سره مقابله کوي برابر دی شریعت فرمایي چې خیر دی چې د شپږو کالو نه شپږو میاشتو نه عمر زیات دی نو بیا په دې ګډ باندې هم چې کوم دی قرباني الله تبارک وتعالى دې د قربانۍ دا عظیم عمل مونږ ته رانصیب کړي الله زموږ ته په دې باندې عمل نصیب کړي الله تبارک وتعالى زموږ لپاره د خوشحالۍ سبب وګرځي الله تبارک وتعالى د خپل رضا سبب وګرځي الله دې د خپل معرفت سبب وګرځي الله دې زموږ ټولو د ګناهونو د معاف کېدو سبب وګرځي الله دې موږ ته باقي تمامه زندگی او آخرت والا زندگی د خوشحالۍ رانصیب کېدو سبب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين